ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਦੀ, ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਸਰ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸੇ ਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ है कि अगे दी गलबात जी थोड़ी देर क्लीयर हो जाएगी कि जथेबंदियां ने आपस की राय मशवरा किया है। खेती कानूनों के खिलाफ अंदोलन की अगली रणनीति तय की जाएगी। किसानों के वालों रेल रोको अंदोलन ते भी अज किसान जथेबंदियां फैसला लैणगियां। मीटिंग दे विच भारतीय किसान यूनियन उगराहां, भारतीय किसान यूनियन लखोवाल शामिल नहीं ने। शाम करीब 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनगियां किसान जथेबंदियां तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ते नजर रहेगी लाजमी तौर दे उत्ते। पर अज दी मीटिंग दे एजेंडे की ने वो भी असीं जानने की कोशिश करांगे। मीटिंग 29 जथेबंदियां बैठियां ने। एक दिन पहला दिल्ली दे विच जो होया सब दे सामने है। उत्थे गलबात नहीं हो सकी, वॉकआउट कर दिता सी किसान आगूआं दे वल्लों पूरी मीटिंग दा ते इह कहा गया कि तुसीं डायरैक्टली क्यों नहीं लिया रहे मंत्रियों नूं, ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਰੌਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ किसान जथेबंदियां दी ते इह मीटिंग दे विच की निचोड़ निकलदा है। सरकार नूं अगे दा कोई टाइम दिता जांदा है, धरने प्रदर्शन होर तिखे किते जांदे ने क्योंकि दिल्ली दे विच तां चेतावनी सिद्धे तौर दे उत्ते किसान जथेबंदियां दे के आईयां सन कि ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। रुख करते हैं सीधा चंडीगढ़ का। मेरे सहयोगी रोहित बंसल इस समय साडे नाल जुड़ रहे हैं। इस मीटिंग जिथे मीटिंग चल रही है उथों सीधा रोहित का रुख करांगा। रोहित की कुछ तुहाडे कोल इस समय अपडेट है इस मीटिंग नूं लैके, कितनी देर हो चुकी है इस मीटिंग नूं शुरू होए, कौन कौन इस च पहुंचिया होया है, कितना लंबा चलण दी उम्मीद है इस पूरी मीटिंग दे? जी बिल्कुल गौरव, इस वक्त जो पंजाब के किसानों दी मीटिंग सी वो शुरू हो चुकी है। करीब 11:30 के स्टार्टिंग दे विच ये मीटिंग शुरू हो चुकी सी और मैं इस वक्त जिथे खड़ा हाँ तुसी टीवी स्क्रीन ते देख रहे होंगे प्रताप सिंह कैरोहाल, पंजाब चंडीगढ़ के किसान भवन का प्रताप सिंह कैरोहाल। ये उही कैरोहाल है जिथे अंदर ये मीटिंग चल रही है जिस दे विच पंजाब दीयां तकरीबन 29 किसान जथेबंदियां हिस्सा लै रही ने। भारतीय किसान यूनियन उगराहां अज दी मीटिंग विच शामिल नहीं हुई, पर भारतीय किसान यूनियन लखोवाल ने पिछले दिनों के विच जदों सुप्रीम कोर्ट दे विच एक पटीशन पाई सी तां उस तो बाद इन्हां नूं यूनिट दे विचों सस्पेंड कर दिता गया सीगा। हालांकि उन्हां दे नुमाइंदे इस जो हॉल दे बाहर बैठ के हाले तक भी उड़ीक कर रहे हैं क्योंकि कहा जा रहा सी कि अज दी मीटिंग विच पहला फैसला यह भी किया जाएगा कि लखोवाल नूं दोबारा इस जथेबंदियां दे नाल शामिल करना या नहीं करना। क्योंकि पहलां दे स्टार्टिंग दे विच टोटल 31 जथेबंदियां सी, 31 जथेबंदियां चों सब तो पहला लखोवाल नूं सस्पेंड किया गया। उस तो बाद जो भारतीय किसान यूनियन उगराहां उन्होंने अपने आप अज मीटिंग में शामिल नहीं हुए, हालांकि उन्होंने सस्पेंड हाले तक नहीं किया। अज दी मीटिंग की जे मैं मुख्य गल करा तो कल जो केंद्र नाल मीटिंग हुई है, केंद्र नाल मीटिंग दे विच किसानां वल्लों 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 29 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੌਂਪਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ C2+50% ਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ MSP ਤੈਅ ਹੋਵੇ, MSP ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ और जो ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਜੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਰੁਖ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਰਹੇਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ
ਜਾਣ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰਸਤੇ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੁਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲकुल, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸੜਕ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਟਰੈਕ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਰੋਹਿਤ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਆਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਰੇਟ ਆਲਰੇਡੀ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਅ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ 125 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ 120 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ। ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੋਮ ਮੰਗਲ ਬੁੱਧ ਵੀਰਵਾਰ ਅੱਜ। ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਦੀ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੋਦਾਮ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਟਾਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਪਈ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏਗੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨ ਸੋਚਣ। ਖਾਦ ਦੀ, ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੌਜ਼ਰੀ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਰੋਹਿਤ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੇ ਡੈਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਦਾ, ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ। ਦੀਪਕ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੌਰਵ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ 13-14 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਔਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਗਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ठीक है, मैं दीपक ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੁਝ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੱਬ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਨਅਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਰੋਹਿਤ ਗੌਡ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉੱਥੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਰਾਜੀਵ ਦਾ ਵੀ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਰੁਕ। ਰੋਹਿਤ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਿਵੇਂ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਤੀ ਬਾਹਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਾਲ ਆਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮਾਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਸੁਨੀਲ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਨੀਲ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ? 50,000 ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਭਗ 40,000 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਜਰੀ ਹੈ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਜਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 80% ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈ। ਹੋਜਰੀ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ 80% ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋਹਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਹਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਲਭਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲੈਣਾ ਹੈ, 70,000 ਟਨ ਮਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੱਲਭਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਟ੍ਰੇਡ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਹੈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਬਰ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਜਰੀ ਨੂੰ, ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਾ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਪਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝਗੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ, ਪਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਔਰ ਸਮੂਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਸਮੂਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸਰ? ਟਰੱਕ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। देखो इस तरह है भी ट्रक चाहे जिन्ने मर्जी चला लो, लेकिन जो लोड ट्रेन लेके जा सकती है वंस, तो ट्रक इन्ना लोड नहीं लेके जा सकते। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੇਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ? ਇਨ ਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਆਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਸੇਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਗਰ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਚੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮੀ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ MSME ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 44% GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ 90,000 ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਈਵ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਔਰ ਵੱਡੀ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਕੰਨੀ।
ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਠੀਕ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ? ਮਨੋਜ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਇਸ ਟੋਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੋਜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਇਹੀ ਰੂਟ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ। ਤੇ ਮਨੋਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਨੋਜ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਇਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇਗਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ। ਡੈਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੈਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਨੇ। ਭਾਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਦ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੋਟਿਸ ਕਿ ਕੋਈ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ। ਸਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਐਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਆ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਰਜਨਸ ਘਟੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕੁਝ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗੂ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੌਰਵ, ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਡੈਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਹਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੇ, ਡੱਪਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੇਲੀ ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡੱਪਰ ਲਾਲੜੂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 26 ਮੰਡੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ 26 ਮੰਡੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਵਧੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ
ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਲ ਰਾਕੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ MSP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਲਲਕਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਖਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਗੌਡ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਡੈਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਬਲਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਈ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਇਨਫੈਕਟ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਤੇ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੋ ਅਹਿਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪੈਕਟ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੇਟ ਤਾਂ ਵਧੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਕੰਬੋਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ। ਰਾਜੀਵ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਆ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MSC ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਰੇਲ ਦਾ ਤੇ 2-4 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਤੇ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਮਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜੀਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁਣ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਅੰਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਆ, ਇਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਭਰਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਸ-ਪਾਸ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੀ ਜੀ ਰਾਜੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਘੱਟ ਲਾਈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਅਗਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦਾ? ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦਾ ਭਾਅ ਹੈਗਾ 80-90 ਰੁਪਏ, ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਭਾਅ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ,
ਉਹ ਤੇ 2-3 ਘਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਸਰ, ਔਰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਪੂਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ 2000 ਰੁਪਏ ਜੀ ਰਾਜੀਵ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜੀਵ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਸਰ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜੀਵ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰੋਪੜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਵਤਾਰ ਕੰਬੋਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ।